अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस। कैप्टन साहब कहते हैं कि कैप्टन साहब अपने कैप्टन जे ना ही कहिए तो ठीक है कि राजाशाही वाला जीवन जोड़ा है वो शैली जी जे राजपुर वाली फैक्ट्री की ओरी कार्रवाई की होंगी अज जी मौतों का तांडव होया जो 70 पिछले शायद उन्होंने घर च अज बैन ना पै रहे वो मंत्राला जो खेतीबाड़ी महकमा ਉਹਦਾ ਮੰਤਰੀ कौन है कैप्टन अमरिंदर सिंह ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਬੰਦਿਆ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ मैं जाके आया ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ मतलब ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਦਾਗਰ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ SIT ਬਿਠਾਈ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ। ਅੱਜ बहुत गंभीर विषय ते मैं तुहाडे नाल गलबात करनी है। पंजाब दे विच इस वक्त जंगल राज चल रहा है, कोई कानूनां दी चीज़ है नहीं ते जिहदा जिथे दा लगदा वो लाई जांदा है लुट्टण दे विच। सब तो पहलां आपां शुरू कर लैंदे हां क्योंकि मुख मंत्री साहब दा शहर है कि ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਨੇ, ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ कि तुसी जे ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ नहीं शामिल होवांगे। तो ट्वीटो ट्वीटी भी होए सीगे बहुत सारे इन्हां दे जिहड़े MLA उन्होंने ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ के बेटे का नाम भी लिया सी कि किस तरह डिस्टिलरीज दे विच उन्हां दी हिस्सेदारी है। तो कैप्टन साहब ने सारिਆਂ ਨੂੰ एक डिनर पर बुला लिया लंच पे ਤੇ ਲੰਚ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇ SIT ਬਿਠਾ ਦਿਆਂਗੇ। 2700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਘਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ कैप्टन साहब के कोले जाता है क्योंकि वो मिनिस्टर ने उन्होंने कोले मंत्राला एक्साइज। खेतीबाड़ी महकमे घोटाला होया, 2 घोटाले होए, नकली बीजां दा ते नकली जिप्सम दा। दोने घोटालियां ते 2-2 गिरफ्तारियां होईयां, SIT बिठाई, मामला खत्म। वो मंत्राला जिहड़ा खेतीबाड़ी महकमा ਉਹਦਾ ਮੰਤਰੀ कौन है कैप्टन अमरिंदर सिंह। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ कैप्टन साहब ਆਪਣੇ कैप्टन ਜੇ ਨਾ ਹੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ कैप्टन ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਰਦੀ ਹੈ ਟੀਮ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਸੋ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। वो निकले नहीं बाहर, असी उन्होंने लभण भी गए थे। अनफॉर्चुनेटली सानू तो पहले पुलिस ने रोक के ते सानू डिटेन कर लिया। तो माइनिंग जी जी मिनिस्ट्री है पोर्टफोलियो माइनिंग का, वो भी कैप्टन साहब मंत्री ने। मैं तुहानू एक एग्जाम्पल देना तेलंगाना की। 2014 के विचों स्टेट बनी तेलंगाना, तो उन्होंने कोले 2 नदियां ने, सिर्फ 2 नदियां ने उन्होंने उन्होंने 10 करोड़ रुपए का रेवन्यू सी 1 साल का। उन्होंने माइनिंग कॉरपोरेशन बनाती तो 2015-16 के विच 374 करोड़ का रेवन्यू होया स्टेट नूं तेलंगाना नूं। 2016-17 419 करोड़ का होया। 2017-18 1200 करोड़ रुपये का रेवन्यू तेलंगाना 2 नदियां नाल लै रहा है, जबकि साडे कोले दरिया ने, साडे कोले नदियां ने, बरसाती नाले ने, किन्नियां माइनिंग दी साडे कोले जगह हैगियां ने। ते पंजाब दा रेवन्यू किन्ना है? मसां 50 करोड़ रुपये।
बाकी पैसा कितने जाता है? रेवन्यू। तू रेता तो निकल रहा है, रेता तो एक दिन 50 करोड़ का निकल जाता हुण। माइनिंग का मिनिस्टर कौन है? कैप्टन साहब। पैसा कितने जाता फिर? कैप्टन साहब दे घरे, राजा साहब दे घरे। ठीक है जी। हुण जिहड़ी पिछले दिनी लोकां दी जान नाल खेडिया गया, मौत की सदागर बनी सरकार, जिहड़ा जिहड़ा जहर वंडिया माझे की धरती ते। मैं जाके आया उत्थे हरेक पिंड च, मतलब शमशान घाट दे विच भी वेटिंग लिस्ट, संस्कार करने वास्ते शर्म की गल। और शरेआम नाम ले रहे लोग। नाम किहदे ले रहे हैं? कैप्टन साहब दे, राजा साहब दे, मंत्रियों दे, इन्हां दे MLA दे, उन्हां दे PA। गंडा खेड़ी फैक्ट्री बड़ी जाती है, जलालपुर का नाम आता है, वो PA का नाम आता है। हुक्काबार राजपुरे च MLA का नाम आता, वो मुंडे का नाम आता है, कांग्रेस के MLA का। मुछल पिंड दे विच 12 मौतां हुईयां, हजे तक हजे होर भी मर रहे हैं। लेडी फड़ी बलविंदर कौर, वो शरेआम कह रही है मैं तो पुलिस नूं ਉਹਦਾ बनता हिस्सा DSP तो लैके SI तक SHO तक मैं दिनी है। मैं तो पिछले 15 साल तो काम कर रही हूँ। MLA का नाम लै रही है, डैनी का जंडियाला ग्रुप MLA। खडूर साहब हल्के के जोड़े पिंड ने भुल्लरा, पंडोरी गोला, कक्का कंडियाला, हरेक पिंड च 15 तो 20 मौतां ने। लोग शरेआम कांग्रेस के MLA सिक्की का नाम रह रही। सिक्की कौन है जी? सिक्की वही है जिदे बरगाड़ी के जिस वे गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई, उस तो बाद उसका हिरदा बलूंदरिया गया सी, तो इन्हें इस्तीफा देता सी। 2 साल बाद जो 17 दी चोणां आईयां, तो हिरदा ठीक हो गया, तो उतों MLA बन गया। तो अज भी गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के किसी दोषी को सज़ा नहीं मिली, पर सिक्की का हिरदा बिल्कुल सैट हो गया। तो सिक्की वही है जी जिन्हें कैप्टन साहब नूं जो उन्होंने गुटका साहब की सौं खाधी सी, गुटका फड़ाया सी। जिस वे तुम वीडियो देखोगे तो सिक्की जी गुटका साहब। तो अज उही बंदा, वह नाम तो वो PA का नाम जर्मनजीत का नाम, उन्होंने नाम लोग लै रहे हैं कि यह बताते हैं। तो फिर ये सारे गैंग का हैड कौन है? इस लोगों को जहरा वंडण वाले गैंग का हैड कौन है? इस वक्त मौजूदा सरगना राजा साहब अमरिंदर सिंह जी, वो महिला जो निकल ही नहीं रहे। तो हुण वो आके कहते हैं जो विरोध किया आम आदमी पार्टी ने, हाँ कहते ये मौतां नहीं हैगियां, ये कतल ने 302 के परचे। फिर पहला परचा तो राजा साहब की पाउणा चाहिए 302 का। जो हैड ही वो कर रहे हैं टीम नूं। कई बारी क्रिकेट की टीम, हॉकी की टीम वो वर्ल्ड कप हार जाती है, तो कप्तान अब जिम्मेवारी लैंदा होया इस्तीफा दिंदा है कि मैं जिम्मेवार है जी, इस मैं जिता नहीं सकिया टाइटल, मैं ये ट्रॉफी में जिता नहीं सकिया। तो कप्तान साहब आपकी जिम्मेवारी कदों फिक्स करनगे? महकमे उन्होंने अंडर ने हो। इन्हों के आपदे राज सभा के मैंबर शमशेर सिंह दूलो ते प्रताप सिंह बाजवा वो कह रहे हैं कि 70% माफिया कांग्रेसी ने। वो लोगों दी जानां नाल तुसीं खेड रहे हो, तो बैठे कित्थे हो? तुसीं बैठे हो तुसीं प्राइवेट अपने फार्म हाउस च। क्यों भी मुख्यमंत्री जो सरकारी रिहायश मिलती है उत्थे क्यों नहीं रहते? उसका कारण भी मैं दसदा तुहानूं। सिसमा वाले फार्म हाउस के रहने का कारण की है? क्योंकि जो सिसमा वाला फार्म हाउस है वो पंजाब पुलिस की ज्यूरिडिक्शन के अंडर आता है। तो जी दिल्ली अपना चंडीगढ़ वाला सरकारी रिहायश है, मुख्यमंत्री की कोठी है जी 2 सैक्टर च, वो चंडीगढ़ प्रशासन के अंडर आती है। तो चंडीगढ़ प्रशासन अमित शाह के अंडर आता है, क्योंकि हर रोज़ लोगों ने शाम को हिसाब देने आना होंगे, तो पता लग जूगा चंडीगढ़ का। तो नाल ही उत्थे सुखबीर बादल का गवांढ भी है, वो जो सुख विलास है, वो भी हिसाब किताब करना होंगे भाई आ लो तुहाडा इन्ना अज का। तो महफिल भी लगती उत्थे, फिर आ कारण है क्योंकि कैप्टन साहब नूं, राजा साहब नूं ये पता लग गया कि साडे आउण वाले खानदान 4-5 पीढ़ियां तो कोई हुण सियासत आ नहीं सकता। ये आप भी नहीं, खुद भी नहीं आ सकते हुण तां बाई च। तो इन्होंने यकीन हो गया भी हुण 4-5 पीढ़ियां तक कोई आ नहीं सकता, इस करके 4-5 पीढ़ियां का पहले ही समान लुट लीए आपां।
ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮਹਿਲ ਉਸਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਮਹਿਲ ਉਸਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਘਰੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਮੂਹਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ। ਸੋ ਕਦੋਂ ਮਿਲੋਗੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ? ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋਗੇ ਕਦੋਂ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਅਫਸਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤੇ, 3 ਆਬਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕਰਤੇ ਸਸਪੈਂਡ। ਲਓ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਉਹ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਮਾਫੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ ਜੀ? 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਬਲੁੰਦਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 10 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਚਿੱਟੇ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ 70 ਵਿਸ਼ੇ ਕੱਫਣ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਹਿਰਦਾ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਲੁੰਦਰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਸਾਰ ਹਿਰਦਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬੋਲਣ। 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਲੜੇ ਸੀ, ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਉੱਥੇ ਸਿਸਮਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੇ। ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਆ ਜੀ। ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਗਈ, ਕਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਗਏ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਟਿਆਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਈ ਤਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰੀ ਰੂਸਾ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਚਲ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਲਓ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ। ਫਿਰ ਵਾਅਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ? ਕਾਫੀ ਵਿਦ ਕੈਪਟਨ, ਘਰ ਕੈਪਟਨ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਤੇ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਲਾਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੁੱਤ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਾ ਕੇ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦਿਆਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੇ ਆਰਡਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ 19 ਜਨਵਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18-19 ਦੋ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਠੀਕਰੀ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪੈ। ਸੋ ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਈਂਡ ਯੂਅਰ ਓਨ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਈਂਡ ਯੂਅਰ ਓਨ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਯਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਾਕਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੰਨ ਜਾਗੇ। ਤੇ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ? ਉਹ
ਪੰਜਾਬ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਉੱਧਰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ, ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। 15 'ਚ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ MLA ਸੀ ਤੇ 20 'ਚ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ MLA ਨੇ। 67 MLA ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 3 ਦਿਨ ਗਏ ਸੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਭਾਅ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ। ਸਕੂਲ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟ? ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣੇ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈਂਡ ਯੂਰ ਓਨ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨੇ ਤੇ ਲੁੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਲੱਭੋ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਲੀਆ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, 5 ਫੁੱਟ 7 ਇੰਚ ਕੱਦ ਹੈ, ਰੰਗ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੋਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੱਪੇ ਤੱਕ ਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦਾੜੀ ਤੇ ਜਾਲੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪੀੜੀ ਜੀ ਪਜਾਮੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ। 2017 ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਕਿਤੇ ਅਣਦੱਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਜਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, 302 ਦੇ ਪਰਚੇ ਜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ MLA ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ PA ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 302 ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਪਾਓ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਯਕੀਨ ਹੋ, ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ 22 ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਲ ਕਰਤੀ, ਸੜਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਲ ਕਰਤੇ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ? ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਬੰਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ। 20 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਬੰਦ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਬੰਦ ਖੜੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਭਰੋ। ਜਦੋਂ ਰੋਡ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ ਕਾਹਦਾ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 10-10 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਤਨਖਾਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਜੀ? ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ MLA ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਕਈ ਹੜ ਤਾਂ ਇੰਨੇ, ਹੁਣ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ, ਗੋਆ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਹਜੇ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਰੇਟ। ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੇ MLA ਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਹੋਟਲ 'ਚ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ। ਸਰ ਇਸ ਹਮਸ਼ਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈਂਦਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਕਰਦਾ।
ਹਰ ਵਾਰ ਚਲੋ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗੁਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਈ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਖੈਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ 17 ਚ, ਐਤਕੀ ਵੀ ਬਣੂਗਾ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲੇਗੀ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਟਾਊਨ ਬਣੇ ਸੀ, ਫਿਲੌਰ, ਗਰਾਇਆ, ਉਹ ਬਟਾਲੇ, ਧਾਰੀਵਾਲ ਤੱਕ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ। ਸਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜੀ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ? ਵਰਚੁਅਲ ਚਲਾ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਲਓ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਨਾ ਬਿੱਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਊਗਾ 2020, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਕੌਣ ਖਾਵੇ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ। ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਖੋਲੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਖੋਲੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਸਰ ਲੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਸ ਚ ਸਾਰੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਨਆਰਕੀ ਕਰਨੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 21 ਮਾਰਚ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਵਜੀਵਨੀ ਕੋਈ ਛਪਦਾ ਸੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਛ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਰਚਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ? ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਹਿਮਤੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਲਿਆਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਵੀਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਹ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੀਜੀਆਈ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੋ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਰੱਖੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ? ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਏ ਸੀ ਮੋਸਟਲੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ
ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ ਮਾਪੇ? ਮਾਤਾ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਲਾਈ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ GST ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ GST ਹੈ ਕੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਇਹ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਉਹਦੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰੇ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੌਣੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਏ ਜੀ? ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵਧਾਈਆਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ, ਕੱਲ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਸ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ में ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ ਬਣੇ, ਉਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੰਗ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਲਦਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 129 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ। 4-5 ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਊ ਸਾਰਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਿਲਣਗੇ, 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਘਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, 2500 ਰੁਪਏ ਬੜਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਮੰਤਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ 2022 'ਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦਾ ਬੋਲਾ ਲੈਣ ਦੋ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਨੀਲੇਗਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਕਈ ਨਾਮ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 302 ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਰਡਰ ਨੇ ਇਹ, ਤਾਂ 302 ਦੇ ਪਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ MLA ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਨੇ। ਸੋ ਨਾਮ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲੀ 'ਚ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ MLA ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ MLA? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੌਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਲੋਕ, ਸਿੰਪਟਮ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਨੇ, ਲੱਛਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ 4-5 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੜਫ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, 20 ਰੁਪਈਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਜੁੜ ਗਏ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ SIT ਬਣਾਈ ਹੈ ਹੁਣ, ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ DIG ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਜੁੜ ਗਏ। ਜੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ 70 ਵਿਛ ਗਏ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਬੈਨ ਨਾ ਪੈ ਰਹੇ। ਆਹੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, SIT ਬਿਠਾਈ, ਖਤਮ। ਹਰਦਿਆਲ ਕੰਬੋਜ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, SIT ਬਿਠਾਈ, ਖਤਮ। ਖੰਨੇ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਗਏ, SIT ਬਿਠਾਈ, ਖਤਮ ਹੈ ਜੀ। ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ SIT ਬਿਠਾਈ, ਖਤਮ। ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ, SIT ਬਿਠਾਈ, ਖਤਮ। ਨਕਲੀ ਜਿਪਸਮ, ਖਤਮ। ਆਏ ਤੇ ਵੀ SIT ਬਿਠਾਤੀ। ਮਤਲਬ ਈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਭਵ ਫੈਕਟਰ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ MLA ਕੋਲ ਸਿੱਧੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੇ ਸਖਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੰਨੂਗਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਲਾਲਪੁਰ, ਹਰਦਿਆਲ ਕੰਬੋਜ, ਸਿੱਕੀ, ਉਹਦਾ PA ਜਰਮਨਜੀਤ, ਡੈਣੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖੋਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਸਰਗਣਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮਾਤਾ ਵੀ ਕੋਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਟਰਨਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਐਨ ਸੰਗਠਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ ਮੰਨ ਲਓ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਬੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਹਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਜਨਾਬ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੈਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜੈਨ ਉਹਦੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਹਰੇਕ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਟਰੱਕ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੂਸਾ ਦਾ ਟਰੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਸਾ ਦਾ ਟਰੱਕ ਹੈ, ਜਾਓ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਰੂਪ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਧਰ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 50% ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਠੇਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੰਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਦੁਬਈ